Hello students, today we are going to see the remaining part of this poem, A Father to His Son, which was written by Carl August Sandburg. And now we can see the previous part of this poem. So the poet tells that a father sees his son who was nearing manhood, and usually when a child is going to become a manhood, what shall the father tell his son? Usually an advice. So in the first stanza, he tells that I ask us to tell the son that life is very hard, and so you should be still or be like a rock so that he will be able to face the circumstances, and also which will help him to run the humdrum monotony, the same routine, like he will be able to run the same routine life. And in the next thing he tells that he asked to guide him to make among sudden betrayals so that he will be able to fight the slack moments, which will make him to avoid the slack moments. And also in this he tells that life is like a soft loam, so that is fertile soil. So he asks him to be gentle and asking him to go easy so that he can, which will help him to serve him, like the persons who are rude will become gentle even that lashes have been failed. And in the next stanza he tells that even a frail flower, the weak flower, will grow and split among a rock and come across that pathway. That means even a frail flower has a capacity to break the rock. Like that, even you will have a tough time, but when you have a strong desire, you can face the toughness of your life. In this all is telling that rich soft wanting is needed. That means here strong desire is very much needed for a person. So without a desire, nothing will arrive in our life. The next thing it tells us that too much of money has killed men. Earning too much of money had made a person to die, and it is considered as a dead person before his burial. That is the thing. The ages are there for him to die, but because of too much of money, he has been considered as a dead body, dead person. And the person, the quist of liquor means the person who earns money in a dishonest way. That means in an easy way, has twisted even good enough men like a thwarted worms. Sometimes they had been pushed like a thwarted worm. That means frustrated worms, that they cannot be in a easy way. பணம் தீய வழியில் சம்பாரிச்சம் வாழ்க்கையை ரொம்ப எளிமையாக கொண்டு போக முடியாது. லைக் எ ட்ரை த்ராவட்டட் வேர்ம்ஸ் மாதிரி என் வாழ்க்கையை ஓட்ட வேண்டியதுதான். நெக்ஸ்ட் திங் இட் டெல்ஸ் தட் சம்டைம்ஸ் யூ மே பி வேஸ்டட் யுவர் டைம் லைக் எ ஸ்டஃப். இட் ஹேஸ் பீன் வேஸ்டட். அண்ட் சம்டைம்ஸ் யூ ரியாக்ட் ஆஸ் எ ஃபூல். ஆஃபன் யூ மே பி ரியாக்டிங் ஆஸ் எ ஃபூல். நீ முட்டாள்தனமாக நடந்துக்கலாம். பட் you should not feel shame or worried of being a fool, because by being a fool you can learn something. In what way you can learn? You can learn something out of every fooling. ஒரு முட்டாள்தனத்தினால உன்னால் அதை திருப்பி செய்யாத அளவுக்கு கற்றுக்க ஒரு வாய்ப்பு தருகிறது. And you should be very careful that you should not repeat that foolishness. That means when you feel that you have done foolish, you have to realize that mistake, and you should feel that you should not repeat again to do that. As I already told you how we are preparing for the exam and what will be the result. Now today we are going to see the remaining part of that poem. Thus arriving at intimate understanding of a world numbering many fools, tell him to be alone often and get at himself. And above all, tell him himself no lies about himself, whatever the white lies and protective fronts. Now the poet tells that what he is telling now, he has come across many fools. Has come across many fools. இந்த உலகத்தில் நிறைய முட்டாள்கள் இந்த உலகத்தில் அவர் நிறையா இதை பார்த்துருக்கிறார். He has learned an intimate understanding and he has come across so many fools.
நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டார். there are many, he had come across many fools. He has also blended many things and he had come across many fools. And what he is asking, tell him to be alone. ஸோ எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவனை எப்படி இருக்க சொல்கிறாரு, தனிமையாக இருக்க சொல்கிறாரு. ஏன் அப்படின்னா அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் he can think about himself, he can realize about himself. So ask your son, that's your child, to be alone often and get that himself. அடிக்கடி அவனை தனிமையாக இருக்க சொல்லுங்கள். அப்படி தனிமையாக இருக்கும்போது தன்னை பற்றியே நினைக்க சொல்லுங்கள். Ask him to think about himself and get that himself. And above all, tell himself no lies about himself and ask him not to tell lies about himself. தன்னை பற்றியே எந்த ஒரு பச்சை பொய்யும் சொல்ல வேண்டாம். Don't ask him not to tell lies, no lies. So he should have the practice to be alone and get about himself and ask him not to tell lies. அவனை தனிமையாக இருக்க சொல்லுங்க. தனிமையிலே தன்னை பற்றி நினைக்க சொல்லுங்க. அதில் எக்காரணம் கொண்டும் பொய் சொல்லக்கூடாது, பொய்ங்கிற இது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க. வாட் எவர் த வெயிட் லைஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்டிவ் ஃப்ரான்ஸ், தட் இஸ் த திங். வெயிட் லைஸ்னால் பச்சை பொய்ன்னு சொல்லலாம். இன்னொன்று என்னென்னா லைஸ் டோல்டு டு அவாய்ட் ஹர்ட்டிங் ஒன்ஸ் ஃபீலிங். பொய் சொல்கிறது மற்றவங்களை புண்படுத்தாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு பொய் சொல்கிறது, அந்த மாதிரியும். அண்ட் ப்ரொடெக்டிவ் ஃப்ரான்ஸாக இருக்கிறதுக்கு எந்த சூழ்நிலையும் அவர் பிறர் முன்னே தன்னை தற்காத்து கொண்டாலும் அந்த இது தேவையில்லை அப்படின்னு முடிவாக இருக்கணும். தன்னை பற்றி தன்னை தற்காத்துக்கிறதுக்காக தான் பொய் சொல்ல தேவையில்லை எந்த சூழ்நிலையும். he should learn to be alone and get himself, but he should not tell lies in front of to protect himself from others. No need to tell lies to protect from others. The next thing he tells, he may use against other people. Tell him solitude is creative if he is strong, and the final decisions are made in silent rooms. Tell him to be different from other people if it comes natural and easy being different. Now what is telling? He may use against. இவனும் மற்றவங்கள்ட்ட தவறாக முரண்பாடாக நடந்திருக்கலாம், வன்முறையாக நடந்திருக்கலாம், பிறர்கிட்ட நடந்திருக்கலாம். ஈ ஆல்சோ எல்லா டைம்லையும் ஒரே மாதிரி யாருமே இருக்க மாட்டோம். எல்லா டைம்லையும் ஒருத்தர்கிட்ட சிரிச்சிட்டு இருப்போமா, கோவங்கிறது யாருக்கும் வராமே இருக்காது. ஸோ இட்ஸ் எ நேச்சர் திங். ஸோ ஈ மே யூஸ் எகெயின்ஸ்ட் அதர் பீப்புள். அவன் தவறுதலாக மற்றவங்கள்ட்ட பயன்படுத்தலாம், வன்முறையாக அவனோட இது இருக்கலாம். பட் அவன்கிட்ட சொல்லுங்கள், என்ன சொல்லுங்கன்னா, இஃப் ஈ ஸ்ட்ராங், அவன் மட்டும் பலமாக இருந்தால், பலசாலியாக இருந்தால், டெல் ஹிம் சாலிட்யூட் இஸ் கிரியேட்டிவ். தனிமை என்பது ஒரு ஆக்கப்பூர்வமானது. தனிமை ஆக்கப்பூர்வமானது அவன் எடுத்து சொல்லுங்கள். எப்போ அவன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால். If he is having a strong feelings about himself, even then he can make his loneliness because it is a creative. So he may use against மற்றவங்கள்ட்ட அவனோட எதிர்ப்பை தெரிவிக்கலாம், வன்முறையாக கூட இருக்கலாம். பட் when he is strong, tell him that even தனிமை என்பது ஒரு கிரியேட்டிவ் தான். அதில் அவன் ஒரு he can achieve something when he is lonely. தனிமை அவனை ஆக்கப்படுத்தும். அவன் ஒரு வீரனாக வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது if he is strong. And the final decisions are made in silent rooms. Here the poet tells that எந்த முடிவு எடுப்பதுனா தனிமையில் இருப்பதா நல்ல முடிவு எடுக்க கொடுக்கும். when you are in silent room அப்படின்னா போய் தனியாக ஓரமாக உட்காந்து சைலண்ட் இல்லை. when you are in silent, இறுதியான முடிவுகள் எங்கே எடுக்கப்படும்னா அமைதியான அறைகளில். அப்போனா when you are and very silent, when the place is in silent, you can think positive. தனிமையில் இருக்கும்போது தான் உனக்கு பல சிந்தனைகள் தென்படும், நல்ல டிசிஷன் எடுக்க ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கும். ஸோ பி செப்பரேட், பி இன் லோன், பி இன் a silent room so that you can make a final decisions which will make you to select correctly. உன்னால் கரெக்டாக தேர்ந்தெடுக்க முடியும் அப்படின்னா in a silent room. Tell him to be different from other people if it comes natural and easy being different. அதே மாதிரி அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இப்போ இயற்கையாக வந்தாலும் சரி, ஈஸியாக இருந்தாலும் சரி, பிறரிடம் he should be different from other people. தன்னை மற்றவங்களோட தனிமைப்படுத்திக்கணும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும். அவங்களோட மற்ற ஆக்டிவிட்டி எல்லா இதுலேயும் தான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டுங்கிறத ப்ரூஃப் பண்ணணும்.
அப்படின்னா நல்ல இதில் ஈ ஷுட் ரியாக்ட் தட் ஈஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் பீப்புள். அது இயற்கையாக வந்தாலும் சரி, இஃப் இட் கம்ஸ் நேச்சுரல் அண்ட் ஈஸி பீயிங் டிஃப்ரெண்ட், அந்த அதை வந்து எளிதாக தோன்றினாலும் சரி, ஈ ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் பீப்புள். ஆஸ்க் ஹிம் டு பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் பீப்புள். வாட் எவர் யூ டூ தட் ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் பீப்புள். தட் மீன்ஸ் இட் ஷுட் பி இன் a positive way. அந்த பாசிட்டிவாக இட் ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் பீப்புள். ஸோ த poet is telling, ask the son to be alone, and so that he can make final decisions in a different in a silent room, so that he can make a perfect final decision. And also he is asking him to be different from other people, so whether it comes naturally to him or easily being different. Next details. Tell him have lazy days, seeking his deeper motives. Let him seek deep for where is born natural. Then he may understand Shakespeare and the Wright brothers, Pasteur, Pavlov, Michael Faraday and free imaginations. Now he is asking to tell him have lazy days, seeking his deeper motives. That means even sometimes he may become lazy. He may have some lazy, but that laziness also is leading to deeper motives. சில சமயம் தன சிறிய நோக்கங்களுக்காக அவன் சோபலாக கூட இருக்கலாம். ஏதோ ஒரு மோட்டிவேஷனுக்காக கூட he may be reacting like lazy. Tell him seek deep for where is born natural. ஸோ அவன் வந்து இயற்கையாக நேச்சுரலாகவே எங்கே இருந்தானோ அந்த இது கூட அவனுக்கு வந்து அது வந்து தன்னை வந்து என்ன பண்ணும், ஆழ்ந்து கொண்டு போகுமா, தேட விடுமா. இட் மேக் ஹிம் டு சீக் டீப் ஃபார் வேர் இஸ் பார்ன் நேச்சுரல். ஸோ தட் இஸ் அ திங். சம்டைம்ஸ் he may become lazy, he may react lazy, but even that is also for deeper motives. தான் வந்து ஒரு சோம்பலாக இருப்பது கூட தன்னோட சிறிய நோக்கங்களுக்காக தான் அது லேசியாக இருப்பான். அதே மாதிரி அந்த ஆழ்ந்து தேடும்போது கூட தட் மே பி அவுட் ஆஃப் இஸ் நேச்சுரல், வேர் இஸ் பார்ன் நேச்சுரல். சிலரெல்லாம் அப்படி தான் இருப்பாங்க, ரொம்ப ஆழ்ந்து சிந்தனையாளராக இருப்பாங்க. இயற்கையாகவே அவங்க வந்து யார்கிட்டையும் ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் ஒரு ஆழ்ந்து எப்பவுமே திங்கிங்கில் இருப்பாங்க. that may be also deep thinking about what to do. And then he may understand. அப்போ அவனால் ஊகிக்க முடியும். யாரையெல்லாம் நினச்சி பார்க்க முடியும்னா the persons who have done great things. எழுத்தாளர்கள் யாரெல்லாம் the famous persons who have done so many things, எப்படி ஒரு poem create பண்ணுச்சு, எப்படி இதெல்லாம் செஞ்சாங்கங்கிற மாதிரி he may understand about the persons who are there. Maybe for example is giving, maybe ஷேக்ஸ்பியரை நினைக்கலாம், ரைட் பிரதர்ஸ் என்ன இன்வென்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரியுமில்ல, ரைட் பிரதர்ஸ் நினைக்கலாம், பாஸ்டர் சயின்டிஸ்ட் நினைக்கலாம், பாவ்லோவ், மைக்கேல் ஃபாரடே அண்ட் ஃப்ரீ இமேஜினேஷன்ஸ். ஸோ தட் இன் திஸ் வாட் இஸ் திங்கிங்னா, இவர் வந்து ஷேக்ஸ்பியரையோ அந்த ரைட் பிரதர்ஸையோ பாவ்லோவையெல்லாம் நினைக்கும் போது சுதந்திரமாக கற்பனையை அவன் பகிர்ந்து கொள்வான். ஈ இஸ் ஆல்சோ மேக்கிங் டு திங்க் அபவுட் தி ஃப்ரீ இமேஜினேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன். He can create about his own when he think about these people. அவங்கெல்லாம் இப்படியெல்லாம் இருந்தாங்க, எவ்வளோ இது பண்ண. இப்போ நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்ட் உங்களை கேட்போம், மோஸ்ட்லி லோயர் கிளாஸில் கேட்டால் நீ பெருசானா என்ன ஆகணும், நான் டாக்டர் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும், இப்படின்லாம் சின்ன குழந்தையிலே சிலர் சொல்லுங்கள். இன்னும் கொஞ்ச நாள் போகிறப்ப ஒரு இன்ஸ்பைரிங் பர்சனை வச்சுக்கோங்க, நான் அப்துல் கலாம் மாதிரி ஆகணும். அதுதான் அந்த என்ன தாட் அப்படின்னா, when you come across such imaginations about other persons, about their positive things, you can also have some சுதந்திரமான imaginations you can create, you can make your own, you can. அதுதான் இவர் வந்து he may think about, he may understand about இந்த பர்சன்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஷேக்ஸ்பியரோ ரைட் பிரதர்ஸோ மாதிரி இவர் ஆகலாம் அப்படின்னு கூட அவனுக்குள்ள ஒரு ஃப்ரீ இமேஜினேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் லெஃப்ட் ஹிம். ஸோ ஆஸ்க் ஹிம் டு டேக் ஹிஸ் ஓன் டெசிஷன். அவனோட முடிவை அவனே எடுக்கட்டும், நல்ல முடிவாக இந்த மாதிரி வரணும் அப்படின்னு டீப் மோட்டிவேட் இருக்கட்டும். அது ஆழமாக அவனோட இதில் இருந்தால் தான் அவன் மே அண்டர்ஸ்டாண்ட் இவங்கெல்லாம் என்ன சாதிச்சாங்க, எப்படி லைஃப்பில் வந்தாங்கன்னு நினச்சி பார்த்தானாலே he can also have his free imaginations. Bringing changes in a world resenting change, he will be lonely enough to have time for the work he knows as his own. So what is thing? இந்த உலகம் வந்து ஆக்சுவலாக எதை வெறுக்குதுன்னா, ரீசென்டிங் சேஞ்ச். அப்படின்னா ரீசென்டிங்னா டிஸ்லைக்கிங். ஆக்சுவலாக இந்த உலக மாற்றத்தையே விரும்பாது. பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம், போர்டம், இதுதான் இப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும், இதுதானா இதை முடிச்சு அடுத்து அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்குறோம். ஸோ திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் டிஸ்லைக்கிங் த சேஞ்சஸ். ஸோ இஸ் ஆஸ்கிங்
bring changes. Bringing changes into a world resenting change. That means மாற்றத்தை வெறுக்கும் இந்த உலகில் he should be lonely enough to bring a change. He should be lonely means he should have the time to be lonely enough for him to do the work to make changes into this world. He knows as his own. That means அவன் தன்னையே தனது பணியை என்னன்னு அறிஞ்சிருக்கிற அளவுக்கு அவனுக்கு இருக்கணும். He should have the thinking capacity and have the time to do his own work and make it as his own. அவன் சுயமாக தன்னோட இதில் சுதந்திரமாக சுயமாக செய்யக்கூடிய இது வேணும். இந்த உலகம் மாற்றத்தை விரும்பாது, வெறுக்கும் உலகத்தில் he should be have that capacity to be lonely enough and he should have the time for that work. தன்னோட பணியை செய்யறதுக்கு அவனுக்கு டைம் தேவை. and also how he should do the work. he knows as his own. தனக்கு தெரிந்த மாதிரி தன்னால் முடியும் அப்படின்னு அதற்கு அவன் நேரம் எடுத்துக்கொள்வான். தனது பணி என்னன்னு அறிஞ்சிக்கிறதுக்கு he will take time. He will find time to know about himself. So in this poem, the poet brings about how a growing child should face their life and make changes about himself to learn in this world. இந்த உலகத்தில் எப்படி அவன் ஒரு மனிதனாக வரக்கூடிய ஒரு குழந்தை, எப்படி ஒரு பையன் எப்படி இந்த உலகத்தை ஃபேஸ் பண்ணணுங்கிறத இந்த poem மூலம் சில அழகான எக்ஸாம்பிள்ஸோடு நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார். லைஃப் ஒரு ஹார்டாக இருக்குது, அதை ராக்காக நினச்சி வாழுங்க. ஃபர்டைல் சாயில் அப்படியா இருந்தால் ஜென்டிலாக இருக்க இது பண்ணிக்கோங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பூக்களோட ஒப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் தனிமையாக இருந்து முடிவெடு. தனிமையான முடிவு தான் உன் வாழ்க்கைக்கு ஊன்றுகோலாக இருக்கும். ஸோ யூ மேக் இட் யுவர் டெசிஷன் இன் செப்பரேட் ரூம். அதனால் எல்லாமே நீ எது சேர்ந்தாலும் அதே மாதிரி முட்டாளாக இருந்தேன்னு வேதனைப்படாத, வெக்கப்படாத. அந்த முட்டாள்தனத்துலேயும் நம்ம திருத்திக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. we can make changes in this ன்னு சொல்லி he has completed this poem, students. So you also from this poem you learn how to be in this world. You make it sure that how we can make. Now children, now we can see this meaning. See, humdrum monotony. What is this humdrum monotony? Boring routine. Routine அதாவது அன்றாடம் செய்யக்கூடிய ஒரே மாதிரி இது. இப்போ நீங்கள் ஒரு சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கூலுமே காலையில் வரோம், டெஸ்ட் வைக்கிறோம், படிக்கிறீங்க போனீங்கன்னா எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? ரியலி இட் வில் பி போரிங். அதற்காக தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அந்த போரிங்காக இல்லாமல் இருக்கணும். ஸ்கூல் லைஃபுக்குமே நீ ஒரு என்சாண்டிங்காக வரவங்க தான் யூ ஆர் கிவன் கேம்ஸ், பிடி பீரியட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க, எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு கொடுக்குறாங்க. எதற்காக இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னா யூ ஷுட் நாட் ஃபீல் டு பி ஏ போர்டம். ஆனால் அடுத்தது பாருங்கள், அந்த அவர் எதை லைஃப்பை கம்பேர் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா சாஃப்ட் லூம். வாட் யூ மீன் பை சாஃப்ட் லூம்? இட் இஸ் எ ஃபர்டைல் சாயில். is in the second stanza I told that life is like a fertile soil. Lashes அப்படின்னா சவுக்கு அடிக்கிறது, வீப்ஸ் குச்சியில் அடிக்கிற இது. தேவர்டட் த ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட், அப்படியே இந்த வேர்ம்ஸ் புழுவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா விரைச்சியாகி இருக்கக்கூடியது. அந்த நிலைமையில் ஒரு மனுஷன் எப்போ வருவான்? பணம்தான் வாழ்க்கை, பணம் தான் நினச்சானா ஈ வில் பி லைக் தட். அதுலேயும் நேர்மையான வழியில் சம்பாதிக்காமல் தீய வழியில் சம்பாதிக்கிறனோட இது வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னா லைக் ஏ வேர்ம்ஸ். Then white lies, that is a lies told to avoid hurting others' feelings. You should feel இதை அவர் தன்னை தனிமைப்படுத்திக்கணும், தன் வாழ கற்றுக்கணும், பொய் சொல்லாமல் வாழணுங்கிறத ஒரு இதில் சொல்லியிருக்கார். Twist of liquor, that is a thing. Money gained in a dishonorable way. தவறான வழியில் பணம் சம்பாதிப்பவன் எதற்கு ஒப்பிடுகிறார்கள்? That is the thwarted worms. The resenting, that is a disliking. Now I will explain these things. After listening to this class, you take your textbook and please write down the answers in your textbook about these things. Now we can see those book exercises. Fill in the blanks choosing the words from the box given and complete the summary of this poem. That is from page 1 to 125. They are given these exercises. You have to fill those things. The poet Carl Sandburg gives a vivid description. Wait, whether the answers are given. See here the answers are given, ma. So from these boxes you have to write down the answers. From these boxes you have to write down the answers. Start the thing. First one. The poet Carl Sandburg gives a vivid description of a father's worldly wisdom. In directing a son
who is at the threshold of his manhood. கீழே வந்து பாக்ஸஸில் ஆன்சர்ஸ் இருக்குமா, நான் பொறுமையாக தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் இதை வச்சு யூ கேன் மேக் இட் ரைட் டவுன் இன் யோர் புக். Here the father motivates his son to be like a hard, first line என்ன சொல்லியிருக்காரு, like a hard rock and withstands life's challenges and sudden betrayals. Life is like a fertile soil. We can make our life fruitful if we are gentle and take life as it comes. At times, gentleness overtakes harshness. அந்த சவுக்கில் அடிக்க சொன்ன பதிலாக ரூட்னஸ் பதிலாக ஜென்டில்னஸ் சில சமயம் குணம் முரடர்கள் கூட சாஃப்ட் ஆக்கணும். த க்ரோத் ஆஃப் ஏ டெண்டர் ஃப்ளார், நான் சொன்னல இந்த ஃப்ரெயில் ஃப்ளார், சின்ன இந்த பூ வீக்னஸாக இருக்கிற ஃப்ளார் கூட கேன் ஸ்பிளிட் ஏ ராக். ஒன் ஷுட் ஹாவ் ஏ டீப் டிசையர் அண்ட் ஸ்ட்ராங் வில் டு அச்சீவ். என்ன தேவை நமக்கு? ஸ்ட்ராங் வில். அப்போனா டீப் டிசையர். greed for money has left men dead before they really die. Good men also have fallen prey in quest for easy money. தவறான வழியில் பணம் சம்பாதிக்கிறக்க நல்ல மனிதர்கள் கூட விழுந்திருக்கிறாங்க. டைம் ஃபார் லெஷர் இஸ் நாட் ஏ வேஸ்ட். லெஷருக்காக நேரம் வீணாக்குச்சின்னு சொல்ல தேவையில்லை, அதான் அவர் சொன்னது. லெஷருக்காக நீ நேரத்தை வீணாயிருக்கலாம், சில சமயம் முட்டாளாக கூட இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார்லாம் அந்த இது. லெஷர் இஸ் நாட் ஏ வேஸ்ட். வென் யூ சீக் நாலேஜ் நெவர் ஃபீல் ashamed to be called a fool. That is the thing. When you seek knowledge, never feel ashamed to be called a fool for not knowing. At the same time, learn from your mistakes and never repeat it. So you have to learn from your mistakes and never repeat it. இதை முழுக்க அந்த ஸ்டான்சஸ் நான் சொன்ன கருத்தை தான் இங்கே ஒரு சம்மரியாக உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. when you want you can make this as a for your paragraph also. Now இந்த பாக்ஸில் சொன்ன ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குமா, யூ டேக் அ பென்சில், நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி தான் அனுப்புறதுனால யூ கீப் யுவர் புக் அண்ட் யூ கேன் ரைட் டவுன் த ஆன்சர்ஸ். நெக்ஸ்ட் யூ சி லைன்ஸ் 26 to 44ஓட ஆன்சர்ஸ். டூ ஒர்க் ஆஃபன், அடிக்கடி நீங்கள் வேலை பாருங்கள். அண்ட் டூ நாட் எசிஸ்டேட் டு எக்ஸ்பெக்ட் யோர் ஷார்ட் கம்மிங்ஸ். அதான் யூ ஹேவ் டு டூ ஒர்க் ஆஃபன். அதே மாதிரி தவறாக இருந்தால் கூட யூ ஷுட் நாட் எசிடேட், அதை வந்து எசிடேட் பண்ணக்கூடாது, ஏற்றுக்கணும். அவாய்ட் ஒயிட் லைஸ், பொய் சொல்வதை தவிர்க்கவும். டு ப்ரொடெக்ட் செல்ஃப் எகெயின்ஸ்ட் அதர் பீப்புள், மற்றவங்கள்ட்டிருந்து உன்னை தற்காத்துக்கிறதுக்காக யூ ஷுட் நாட் டெல் லைஸ். சாலிட்யூட் ஹெல்ப்ஸ் டு பி கிரியேட்டிவ். சாலிட்யூட் என்ன பண்ணும்? தனிமை உன்னைய க்ரியேட்டிவாக திங்க் பண்ண வைக்கும். சாலிட்யூட் ஹெல்ப்ஸ் யூ டு பி கிரியேட்டிவ். அண்ட் ஃபைனல் டெசிஷன்ஸ் ஆர் டேக்கன் இன் சைலண்ட் ரூம்ஸ். வேர் ஆர் த டெசிஷன் ஷுட் பி டேக்கன் இன் ஃபைனல் டெசிஷன்ஸ் எங்கே எடுக்கப்படும்? சைலண்ட் ரூம்ஸ். வாட் ஷுட் பி டேக்கன் இன் சைலண்ட் ரூம்னா ஃபைனல் டெசிஷன்ஸ். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் பீயிங் ஒன் எமாங் மெனி பி டிஃப்ரெண்ட். நிறைய மாதிரி பலர் மாதிரியே இருக்கணுங்கிறது இல்லாமல் ஹவு யூ ஷுட் பி, வாட் இஸ் டெல்லிங், யூ ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ். ஸோ பி டிஃப்ரெண்ட் இஃப் தட் இஸ் யுவர் நேச்சர். உன்னோட இயற்கை அதுதானா, யூ ஷுட் பி டிஃப்ரெண்ட். மற்றவங்கள மாதிரியே இருக்கணுங்கிறது கிடையாது, உனக்கு எப்படி தோணுதோ அப்படி இரு. You should be different from others. The son may need lazy days to find his inherent abilities. That is the thing. He should have lazy days to express his motives. That inherent talents. That is the thing. அவனுக்கு வந்து தன்னை வெளிப்படுத்திக்கிறதுக்கு சில சமயம் he need lazy days to find his inherent abilities to seek what he is born for. அவர் எதற்காக பிறந்திருக்கிறார் இந்த உலகத்துங்கிறதுக்காக, தன்னோட இன்னர் இன்டென்ட்டுக்காக அவர் லேசியாக கூட இருக்கலாம். He will then know how free imaginations bring changes to the world. அவருக்கு தெரியும் அப்போ தான் ஃப்ரீ இமேஜினேஷன்ஸ்னால how he can bring changes to this world. Which recent changes தான் which dislike changes. இந்த மாற்றத்தை விரும்பாத உலகத்திற்கு he can come to know from his free imaginations how he can bring changes to this world.
reasons change. During such resentment, let him know that it is time for him to be on his own. So அந்த ரீசென்ட்மெண்ட்டான சமயத்தில் he will be learning to know. Let him know that it is time for him to be on his own. தன்னை தானாகவே இருக்கவன் கற்றுக்கொள்வான். அவனுக்கு நேரம் இருக்கும், கற்றுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கும். he can be on his own and intercept to achieve. யாரை போல? like the Shakespeare, Wright brothers, Pasteur, Pavlov and Michael Faraday. இந்த இதை தான் நம்ம இந்த ரெண்டு இதை வச்சு you can make about those things. Now you see, based on your understanding, you have to answer these questions. That is the thing. How would the poet's advice help his son? எப்படி இந்த poet advice வந்து கண்டிப்பாக உதவு பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறார். அது வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரலாக தெரியும். அவன் மேனோட உள்ள இதுக்கு வந்து அந்த பொயட் சொன்ன இதெல்லாம் எவ்வளோக்கு அவர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த இதுலேயும் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு. How it will help the poet? Because எப்படி இது வந்து உதவு பண்ணும் poet's advice அவன் மாதிரினா, he has enough experience. அப்பாவுங்கிறவர் வந்து அந்த அனுபவத்தை வச்சு தான் மகன்கிட்ட ஷேர் பண்ண முடியும். இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன்னா என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான், நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவிச்சதுக்கப்புறம் தான் சொல்ல முடியும். விழுந்தோட வழி யாருக்கு தெரியும்? விழுந்தவனுக்கு இந்த வழி எப்படின்னு தெரியும். ஸோ அனுபவிச்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம சொல்ல முடியும். ஒருத்தர் விழும்போது ஒருத்தர் சிரிப்பான், ஏன்னா அவன் அந்த வழியை அனுபவிச்சிருக்க மாட்டான். பட் அதே அவன் விழுந்தப்போ என்ன பண்ணுவான்? அவனுக்கு அப்போ தெரியும். அந்த மாதிரி தான் when you have that experience and practical wisdom, we can help others not to do that. அதே மாதிரி தான் this poet is having enough experience and practical wisdom. So this advice will help with the boy to conduct the transition period of boyhood to manhood. அவர் வந்து பையன் பருவத்திலேருந்து மேன்வுட் பருவத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். A tough will counts explain அப்படின்னா என்ன? Here the poet conveys the power of strong will. இந்த இடத்துல அவர் என்ன சொல்கிறாரு? நம்ம கண்டிப்பாக என்ன இருக்கணும்? We should have a strong will. So the inner strength and determination only will make us to overcome the impediments. ஒருத்தனுக்கு ஸ்ட்ராங் வில் இருந்தாலே he can overcome the impediments, the struggles. அதனால் அந்த இது சொல்கிறாரு, இந்த டஃப் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங் வில் இருக்கணும். அந்த டஃப் இருந்தால் மட்டும்தான் யூ கேன் ஃபேஸ் யுவர் லைஃப் வித் டிட்டர்மினேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த். யூ கேன் கம் அக்ராஸ் த இம்பீடிமெண்ட்ஸ், தட் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரகிள்ஸ். வாட் ஹேப்பன் டு த பீப்புள் ஹூ வாண்டட் டூ மச் மணி? என்ன ஆகுது? பீப்புள் ஹூ வாண்டட் டூ மச் மணி என்ன ஆயிரும்? காட் கில்ட். கண்டிப்பாக தே கெட் காட் கில்ட். தட் இஸ் தே அலைவ் பட் டெட். உயிரோடு தான் இருப்பாங்க, பட் செத்த பிணத்துக்கு சமமாக. ஃபிசிக்கலி அலைவ் பட் மாரலி அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவலி தே ஆர் டெட். நடப்பினம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி தான். அதிக பேராசையாக பணம் சம்பாதிக்கிறவன் வந்து உயிரோடு தான் இருப்பான், ஆனால் உயிரோடு இருந்தாலும் அவன் எதுக்கு சமமாக வாழ்கிறான்னா பிணத்துக்கு சமமாக. தட் இஸ் திங். ஃபிசிக்கலி நடப்பினமாக இருப்பான்னு சொல்கிறார். வாட் ஹஸ் ட்விஸ்டட் குட் மேன் இன்டு த்ராவர்டட் வேர்ம்ஸ்? அதான் the quest for liquor, that is money gain in a dishonorable way, has twisted that good man into this thwarted worm. அதாவது frustrated beings below the human level, மனுஷன் லெவலுக்கு கீழே இறங்கி போகிற வைக்கிறது மணி ஏர்ன்ட் இன் ஏ டிஸ்ஆனரபிள் வே. அதான் நம்ம இன்றைக்கி அன்றாட வாழ்க்கையிலே பார்க்குறோம். தவறான வழி சம்பாதிப்பதற்காக பல தவறுகளை செய்கிறாங்க. ரிலேஷன்ஷிப்பு, குடும்பத்துக்குள்ளாரே பல நிகழ்வுகளை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், மீடியாஸ்லேயும் பார்த்துருக்கோம். வி ஹேட் கம் அக்ராஸ் பை ஈவன் சம் ஆஃப் நியர்பை ஃபேமிலிஸ் ஆல்சோ. How would his being alone help the boy? By being alone, the boy would have freedom to do his assignment as he desires. தனிமையாக இருப்பதால் அவன் என்ன சாதிக்க முடியும்? சுதந்திரமாக தன்னை டிசைரை தான் ஓனாக எடுக்க முடியும், முழு சுதந்திரமாக. அதுதான் அவர் சொல்கிறார். ஸோ பீயிங் அலோன் he can take his own decision. முழு சுதந்திரமாக தான் தேர்ந்தெடுக்கலாம், தன்னால் தேர்ந்தெடுக்க முடியும். சூழல் பல பேர்த்த கேட்டு பாருங்கள். பலர் இப்போ ஒன்றும் இல்லை, +2 முடிச்சு போகிறாங்க. பலருக்கு பல குழப்பங்களை சிலர் உண்டு பண்ணிடுவாங்க. 1000 பேர் 1000 சொன்னாலும் உன்னோட கெப்பாசிட்டி உனக்கு தெரியும். அப்போ நீ தான் அந்த டெசிஷன் எடுக்கணும், ஃபைனல் முடிவு. நம்மால் இது முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்து நீ தெளிவான முடிவுக்கு போகணும். ஏன்னா இன்னைக்கு இது அதுதான், யூ ஹேவ் டு டிசைட் யுவர் கேரியர் வெதர் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ தட். அவங்க சொன்னாங்க, சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க. இப்போ +1 ஜாயின் பண்ணும்போது எங்கள் அப்பா சொன்னார் இது படித்தே ஆகணுன்னாரு, எனக்கு ஆனால் இதில் விருப்பமே இல்லை அப்படின்னு வேண்டாம் வெறுப்பாக வந்து படிக்க பிடிக்காமல் படித்த பிள்ளைங்களாம் நாங்கள் நிறைய பேர்த்த பார்த்துருக்கோம். வி ஹவ் அப்சர்வ் so many children, they don't like that group, but compulsion of others they have taken. So you should not do that. You have to realize, அதாவது with interest and realize the value of those things and you have to take.
அது கண்டிப்பாக வேணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணணும், இந்த குரூப் எடுத்தால் நம்மளால் முடியுமாங்கிறது ஒரு பாயிண்ட். அப்படியே எடுத்துட்டாலும் யூ ஷுட் ஹேவ் ஸ்டார்டட் டு ஷோ இன்வால்மெண்ட். கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு படித்தா மட்டும்தான் உன்னால் எடுக்க முடியும். அந்த இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் கூட மெடிக்கல் சீட்டுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன் ஆஃப் அ கேர்ள் ஷி ஹஸ் காட் அ மெடிக்கல் சீட் இன் தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜில் அவளுக்கு சீட் கிடச்சிருக்கு. எப்படி? அது அவளோட இன்வால்மெண்ட், அவளோட இன்ட்ரெஸ்ட். அந்த மாதிரி எதுக்காக இந்த லெசன் போயம்னா அதுதான், நீ வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்கிறது வந்து உனக்கு தனிமையில் சுயமாக சிந்திக்க தெரியணும். அந்த சிந்திக்கிற மேனூடாகும் போது சிந்திக்கிற தெரிஞ்சனால நீ லைஃப்பில் சாதிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான். வேர் ஆர் த ஃபைனல் டெசிஷன்ஸ் டேக்கன்? That should be taken in a silent room. Where it should be taken? In a silent room. What are the poet's thoughts on being different? What is the thing? The poet feels that an individual should be creative. அவன் தனிமையாக இருக்கக்கூடியதுனால அவன் என்னென்னா ஏன் டிஃப்ரெண்ட்டானா ஈ ஷுட் பி க்ரியேட்டிவாக இருக்கணும் அண்ட் பி போல்ட் இனஃப் டு பி டிஃப்ரெண்ட். வெதர் இட் கம்ஸ் நேச்சுரல் சக்ஸஸ் இஸ் அஷ்யூர்டு. அவன் நம்பணும் நான் மற்றவங்களோட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கணும், அது நேச்சுரலாக வரணுன்ட்டு இருந்த மற்றவங்கள மனப்பாடம் பண்ணி மற்றவங்கள பார்த்து வரக்கூடாது, இயற்கையாக வரணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் சக்ஸஸ் இஸ் அஷ்யூர்ட் ஃபார் ஹிம். ஸோ அதுதான் அவர் சொல்கிறார். யூ ஹேஸ் டு ஃபீல், கண்டிப்பாக நம்ம தனிமை டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டணும், அந்த டிஃப்ரெண்ட்டை சாதிக்க முடியுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும், அந்த பிலீவிங் இருக்கணும். ஏன்னா இயற்கையாக வரணும், மற்றவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணியோ மற்றவங்க சொல்லி அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கணும். Why does the poet advise his son to have lazy days? Why he is asking to be like that? Even for what reason? Because ரிலாக்ஸ் டைம் இருந்தால் தான் ஈ கேன் திங்க் அண்ட் டிசைட் ஃப்ரெம்லி. கண்டிப்பாக நமக்கு எப்பவுமே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் தேவை தான். அந்த சமயத்தில் தான் வி கேன் ஹாவ் டைம் டு திங்க் அண்ட் டிசைட் பண்ண முடியும். அண்ட் ஆல்சோ இதை அவர் சொல்கிறார் பாருங்க, த poet says without rich wanting nothing arise, but he condemns a twist of liquor beyond a few easy needs. Analyze the difference. இங்கே அனலைஸ் பண்ண சொல்கிறார். இதை ஆக்சுவலாக அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, மணி தேவை தான், பட் வி ஷுட் கண்ட்ரோல் இட், இட் ஷுட் நாட் கண்ட்ரோல் அஸ். பணம் மனிதனுக்கு தேவை, கண்டிப்பாக வி ஷுட் கண்ட்ரோல் தட், அது நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது. இட் ஷுட் நாட் கண்ட்ரோல் அஸ், அதுதான் அவர் சொல்கிறது. ஸோ டூ மச் ஆஃப் மணி வந்து வில் கன்சிடர் அஸ் எ லிவிங் டெட் மென். ஸோ poet concept that we should not earn the money by dishonorable, இதில் சம்பாதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறார். Now here they have given poetic devices. Then antithesis, it is a literary device that emphasizes the idea of contrast. Antithesis தான் என்னென்னா literary device used to the idea of contrast. உதாரணத்துக்கு அந்த பூவை எதோட ஒப்பிட்டாரு பாருங்க, ஒரு ஃப்ரெயில் ஃப்ளார் வந்து ஒரு மலையை பாறையை பிளந்துக்கிட்டு வளருது. அந்த மாதிரி ஒரு முரணன் கூட நீங்கள் அன்பாக நடத்திக்கிட்டிங்கன்னா அவனை அடித்து திருத்துறதோட அன்பாக சொல்லி பாருங்கள், அவன் மாறிடுவான். இது கண்டிப்பாக உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது பொருத்தமானது தான். நாங்கள் கிளாஸில் கத்தி வேணும் அடித்தா நீ என்ன பண்ண மாட்டேன், எங்கள்கிட்ட சட்டையே பண்ண மாட்டேன், யூ வில் நாட் லிசன் டு அஸ். பட் when the teachers show some reactions in a positive and kindness, we have changed many persons. நானுமே இந்த மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். நிறைய முரடான பசங்க பிஹேவியரை அன்பால் திருத்த முடியுங்கிறது தான். இந்த ஆன்டிதீசிஸ் தான் இன்னொன்று முரடோட இன்னொன்று கம்பேர் பண்ணி சொல்லக்கூடிய கான்ட்ராக்ட். இது ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் எபிட்டீட், இதுனா ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச். இங்கே கிராமட்டிக்கலாக இட் குவாலிஃபைஸ் எ நவுன் அதர் தென் த பர்சன் ஆர் எ திங். அதாவது இட் குவாலிஃபைஸ் எ நவுன் அதர் தென் த பர்சன் ஆர் திங்கை, பட் ஆக்சுவலாக இட் இஸ் மீன் டு டிஸ்கிரைப் என்ன அப்படின்னா லெஃப்ட் தெம் டெட் இயர்ஸ் பிஃபோர் பரியல். அதாவது கம்பேர் பண்ண எப்படி சொல்கிறான்னா, ஒரு நவுனை குவாலிஃபை பண்ணி ஒரு பொருளோ இது இல்லாமல் அவன் வந்து தன்னோட வாழ்க்கை முடியறதுக்குள்ளாரையே அவனை என்னவாக கன்சிடர் பண்ணுறோம், டெட் இயர்ஸ். ஈவன் லேசி டேஸை அந்த நவுனாக கன்சிடர் பண்ணி சொல்லு. லெட் ஹிம் ஹாவ் த லேசி டேஸ், சீக்கிங் இஸ் டீப்பர் மூட். இதில் எல்லாம் தான் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் எபிடைட். அதாவது இட் இஸ் கன்சிடர்டு கிராமட்டிக்கலாக அது ஒரு நவுனாக குவாலிஃபை பண்ணிவிட்டு பட் இட் இஸ் நாட் ஏ பர்சன் ஆர் திங். அந்த லேசி டேஸுக்கு ஒரு பர்சனும் கிடையாது, ஒரு பொருளும் கிடையாது. பட் இந்த இடத்துல அதை குவாலிஃபையாக நவுனாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். அவன் லேசி டேஸ் இருக்கட்டும் அவனுக்கு, அப்போ தான் அவன் தனிமையாக திங்க் பண்ண முடியும், பொறுமையாக திங்க் பண்ணி வேலை செய்ய முடியும். அதே மாதிரி பிரிங்கிங் சேஞ்சஸ் இன் எ வேர்ல்டு ரீசெண்டிங் சேஞ்ச். இந்த இடத்துல அதே மாதிரி தான் இந்த உலகத்தை மாற்றத்தை கொண்டு வரட்டும். காரணம் இந்த உலகத்தை எதை விரும்பலை, மாற்றத்தை விரும்பாத உலகத்திற்கு லெட் ஹிம் பிரிங் சம் சேஞ்சஸ். இதுதான் அந்தளோட இது சொல்லக்கூடியது. நெக்ஸ்ட் ஒன் ரிப்பீட்டேஷன். இட் இஸ் அ ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச். இந்த ரிப்பீட்டேஷனுங்கிறதுமே ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச். இங்கே பாருங்கள்,
tell him to be alone often and get at himself and above all tell him himself no lies about himself. இந்த எக்ஸாம்பிள் அதுதான். இந்த ரிப்பீட்டேஷன் என்னென்னா அடிக்கடி அவனை பற்றியே சொல்லக்கூடிய அடிக்கடி அவனை தனியாக இருக்க சொல்லுங்கள். கெட் அட் ஹிம்செல்ஃப், எபோவ் ஆல் ஹிம்செல்ஃப், அந்த ஹிம்செல்ஃப்ங்கிற வேர்டு தான் ரிப்பீட்டேஷன். த வேர்ட் ரிப்பீட்டேஷன் அவனை பற்றி அவனை சிந்திக்கணும், அவன் பொய் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அந்த ஹிம்செல்ஃப்ங்கிற வேர்டை ரிப்பீட்டடாக பண்ணக்கூடியது. நவ் சி ரீட் த லைன்ஸ் கிவன் பிலோ அண்ட் ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ். எப்படி இது பொயட்டிக்கோட இதாக போகக்கூடியது.